बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की श्रद्धेय ज्ञानी गुणी मंडली आज अध्याय आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। हिंदू देवता को क्योंटी जपन माने जगिकी अच्छा से स्थान कौटी ई विषय रे मालिका रे महापुरुष कौन लिखिदी श्रद्धेय ने आज मालिका वचन आलोचना विषय में आलोचना करने जाऊँचे। मालिकार नाम है चुंबक मालिका शिशु अनंत लिखिले कले महेश्वर महादेव अछंती चारिदिगे जबन जगिछंती चारिदिगे जबन जगिछंती चारिदिगे जबन जगिछंती कले महेश्वर महादेव अछंती से हिंदू देवता किए ना महेश्वर महादेव आ तांको जगिछंती किए ना चारिदिगे जबन जगिछंती। ई गोटे बढ़िया कथा देखो जे महादेव को जबन माने जगी रही कथा कहीं जबन माने जगी रही ई विषय रामायण लिखा ना भागवत लिखा है ना महाभारत लिखा ना गीतार ना कौटार लिखा ना मालिकार लिखा हिंदू देवता को जबन माने जगी रही कहीं कहूँ मालिकार मालिका नाम है चुंबक मालिका शिशु अनंत लिखिं शिष्य बारंग आगे कहले शिशु अनंत कहले कहले तू बोलिबो जबन देशे हिंदू देवता की रहिले आसे हिंदू देवता की रहिले आसे हिंदू देवता की रहिले आसे। बारंग पचारे कहले हे गुरुदेव आपण कहते जे महेश्वर महादेव को जबन जगी रही जबन देश हिंदू देवता को सी जबन देश कहीं रही पचारे गुरुदेव जबन देश हिंदू देवता कहीं रहिले आ से कहीं जगी रही सुधी जानी तृतीय जुगर कथा तृतीय जुगरे जेतले प्रभु राम सात समुद्र सेतुबंध बानर सेना मानकर साहाଯ୍ୟ सहयोगरे बांधी लंका विजय यात्रा कले रावण कुंभकर्ण इंद्रजित असुर मान को विनाश करी स्वर्णमयी लंकार लुहार मही बुलई सीतांगु उद्धार कले अशोक वनरु। ई समय रे सुपर्णखा जाके पहुंचला गुरु शुक्राचार्य निकट रे असुर मानकर गुरु शुक्राचार्य पहुंचला गुरुदेव हे गुरुदेव मो वंशरे ये कूल कौन कहीं रे ना ये कूल कौन कहीं रे ना असुर कूल असुर कूल भात हो शुक्राचार्य कहले हे सुपर्णखा मु कौन करी मो पाखे यार कौन मीमांसा नहीं समाधान नहीं तुम्हें तपस्या कर देव देव महादेव को तपस्या संतुष्ट कर हुए तो सी किछि यार प्रतिकार बतई पारती कही पारती। सुपर्णखा भगवान शिव उद्देश्य घोर कठोर तपस्या कला तृतीय जुगर कथा एवं जो सुपर्णखार नाक कान काटी देइथिले लक्ष्मण नहीं ज्ञानी गुणी मंडली घोर तपस्या करी भगवान देव देव महादेव को संतुष्ट कला देव देव महादेव कहले हे सुपर्णखा तुमर तपस्या मो संतुष्ट कि बर मागुच मागना प्रभु अन्य किछि लोड़ा नहीं केवल गोटे मोर मागुणी मो कुल मो वंश केमिति रक्षा हो। भगवान शिव शंकर निजर आत्मलिंग सुपर्णखा को प्रदान कले कहले ई शिवलिंगटी हे सुपर्णखा मु तुमको दउछि ये शिवलिंगर तुम्हें जत्न नब आको इमिति जगार रखिब जो जगार कि हिंदू मानकर दृष्टि आढ़ुआल रखिब तांकर दृष्टि पड़ब ना जो दिन ई आत्मलिंगटी मोर हिंदू मानक द्वारा पूजित हेब मार्जना हो से दिन तुमर वंश ये ज्ञानी गुणी मंडली तुमर कूल संसार रहिबे ना बोली ये कथा पुराण रे वर्णित ही अच्छी बोली अनेक लोक कथा अच्छी तेणु हे ज्ञानी गुणी मंडली सुपर्णखा
ସେଇ ଭଗବାନ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଲିଙ୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ରଖିଲା କୋଉଠି ନା ରେଜିସ୍ଥାନରେ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ମକ୍କା ସହର ନାମରେ ପରିଚିତ। କଳିଯୁଗରେ ସେଇଠି ସୁପର୍ଣ୍ଣେଖା ରଖିଲା। ଏ କଥା ଆମେ କହୁନୁ, ମାଳିକାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଅଛି। ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା ଚୁମ୍ବକ ମାଳିକା। ବୁଝିଲେ? ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜୀ କି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସଥି ଜାନି। ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ଦେବତାଙ୍କୁ କେଉଁଠି ଯବନ ମାନେ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ କାହିଁକି, ଏ ବିଷୟରେ ମାଳିକାରେ କଣ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା ଶିବକଳ୍ପ ନବଖଣ୍ଡ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ମାଳିକା। ଏଇଥିରେ ଗୋଟେ ପଦ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ। କଣ ନା 22 ପାବ ଚେମିନ ଖେଳୁଥିବ ସିଂହାସନରେ ବରୁଣ, ମକ୍କା ମଦିନାରେ ଘୋର ରଣ ହେବ ମରିବେ ଯବନ ଗଣ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପତିତ ପାବନ ଓଡ଼ିଶା ବଡ଼ ଠାକୁର, କଳ୍ପ ବଟବାସୀ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି କଳି କଳୁଷ ନାଶନ। କହିଲେ 22 ପାବ ଚେମିନ ଖେଳୁଥିବ ସିଂହାସନରେ ବରୁଣ, ମକ୍କା ମଦିନାରେ ଘୋର ରଣ ହେବ ମରିବେ ଯବନ ଗଣ। ତେଣୁ ସୁପର୍ଣ୍ଣେଖା ସେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଳିକା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଲେ ଶିବକଳ୍ପରେ, ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଚୁମ୍ବକ ମାଳିକାରେ କହିଲେ ସମାନ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେଇଠି ରଖିଲେ କୋଉଠି ମକ୍କା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମକ୍କା ସହର। ବୁଝିଲେ? ସେ ମକ୍କା ସହରରେ ଯବନ ମାନେ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି ସେଇ ଶିବଲିଙ୍ଗଟାକୁ। ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଯାହା ସୁପର୍ଣ୍ଣେଖାକୁ ଦେଇଥିଲେ, ମକେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ନାମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ଯବନ ମାନେ ବେଢିକି ରହିଛନ୍ତି, ଯବନ ପରିବେଷ୍ଟିତ ହେଇ ଅଛନ୍ତି। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଥିଲେ, ସେଇ ଶିବଲିଙ୍ଗଟି ମକେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଦିନେ କଳିଯୁଗରେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ। ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ଦେବତା କଳିଯୁଗରେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ, ଆଉ ସେଠି ମକେଶ୍ୱର ରହିବେ। ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ କେତେବେଳେ ଆଗରୁ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ କହିଲେ ତହିଁ ପ୍ରତିକାର କହିବା ବାବୁ, ତମନୁ ସଂଶୟ ତୁଟିବ ସବୁ, ତୁମନୁ ସଂଶୟ ତୁଟିବ ସବୁ, ତୁମନୁ ସଂଶୟ ତୁଟିବ ସବୁ। ମକ୍କା ସହର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଟା, ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ସେଠି ଆଗରୁ କଣ ଥିଲା? ମାଳିକାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଚୁମ୍ବକ ମାଳିକାରେ କଣ ଥିଲା ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ ଗାତି ସେ ହୋ ଅଟଇ, ଅସଂଖ୍ୟ ଗଣ ଯେ ବିପ୍ର ଅଛଇ, ଅସଂଖ୍ୟ ଗଣ ଯେ ବିପ୍ର ଅଛଇ, ଅସଂଖ୍ୟ ଗଣ ଯେ ବିପ୍ର ଅଛଇ। କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ ଗାଦି ସେହୁ ଅଟଇ। ଇ କଥାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ କେତେ? ହୁଏତ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠା ଓଲଟେଇଲେ ଆମେ ହୁଏତ କିଛି ସୂଚନା ପାଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଅଛି, ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଅଛି, ଇଏଟି ଥିଲା କଣ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜାଙ୍କର ଇଏ ହଉଛି ଘାତି। ଯୋଉଟା ମକ୍କା ସେଇଟା ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଅତୀତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜାଙ୍କର ସେ ଗାଦି ଥିଲା। ଅସଂଖ୍ୟ ବିପ୍ରମାନେ ସେ ସମୟରେ ସେଠାରେ ରହିଥିଲେ ବୋଲି ମାଳିକାରେ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ କହିଲେ। ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ, ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଅଛି, ମନରୁ କହୁନାହୁଁ, ପ୍ରମାଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉଛୁ, ତଥ୍ୟ ଦଉଛୁ। ତଥ୍ୟ କଣ? ମାଳିକା ତଥ୍ୟ। ମାଳିକାର କୋଉ ମାଳିକା? ଚୁମ୍ବକ ମାଳିକା। ଆଉ ଚୁମ୍ବକ ମାଳିକାରେ କିଏ କହିଲେ ନା ମହାପୁରୁଷ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ଲେଖା। ଶିଶୁ ଅନନ୍ତଙ୍କର କୋଉ ଅଧ୍ୟାୟ ଚୁମ୍ବକ ମାଳିକାର? ନା ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ। ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟର ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୃଷ୍ଠା ହେଉଛି କେତେ ନା 52 ପୃଷ୍ଠା। 52 ପୃଷ୍ଠା ପଢ଼ିବେ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତଙ୍କର ଚୁମ୍ବକ ମାଳିକାର ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟର 52 ପୃଷ୍ଠାରେ ଲେଖା ଅଛି। ଚୁମ୍ବକ ମାଳିକାରେ କହିଲେ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ ଗାଦି ସେହୁ ଅଟଇ, ଅସଂଖ୍ୟ ଗଣ ଯେ ବିପ୍ର ଅଛଇ। ସେଠି ଥିଲେ ଆଉ କ୍ଷତ୍ରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ଜନ, 36 ଜାତି ଯେ ସ୍ଥଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, 36 ଜାତି ଯେ ସ୍ଥଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, 36 ଜାତି ଯେ ସ୍ଥଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ବୋଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର, ଇଏ 4 ବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ସେଠାରେ ଥିଲେ ଅତୀତରେ ବୋଲି ମାଳିକାରେ ଲେଖା ହେଲା।